वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जे वड अवर न कोय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं निमि सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ आप सब जी दे सामने। दर्शकों, अज असीं लैके आए तुहाडे लई रिजल्ट एपीसोड। सैमीफाइनल मुकाबले का यह आखिरी रिजल्ट एपीसोड है तो सानू इत्थों दी मिलणगे साडी सैमीफाइनलिस्ट, साडे आखिरी 2 सैमीफाइनलिस्ट। मुकाबला बहुत सख्त सीगा। सब तो पहला मुकाबला होया बीबियां विचकार ते उन्हां तो बाद मुकाबला होया साडे सिंह वीरां दे विचकार। इन्हां ने इत्थे आके अपनी कीर्तन गायन क्षमता दी पूरी कला दे जोहर विखाए साडे मानयोग जजिस दे सामने। मानयोग जजिस जिन्हां दे नाल तुहाडा तारुख पहले तो ही है। एक बार फिर उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात करवा देनी आ। सब तो पहला बैठे ने साडे पंथ दे बड़े वड्डे महान कीर्तनीय भाई साहब भाई दविंदर सिंह सोढी जी। उन्हां दे नाल बैठे ने जाने माने संगीतकार ब्रह्मवीर सिंह जी ते उन्हां दे नाल बैठे ने साडे पंथ दे एक होर महान कीर्तनीय पुरातन संगीतक जी। हाँ, पुरातन संगीत कला विच माहिर, कीर्तन दी पुरातन दात नूं बड़ी चंगी तरह साम के रखिया होया है भाई साहब भाई गुरमीत सिंह शांत जी। साडे मानयोग जजिस ने बड़ी चंगी तरह नाल, बड़ी पेशेंस दे नाल इन्हां 8 कंटेस्टेंट्स दे शब्दां नूं सुन के रिजल्ट तैयार किया है। रिजल्ट्स का साढ़े सारिਆਂ ਨੂੰ बेसब्री नाल इंतजार है। इस तो पहला कि असी रिजल्ट वेखीए, एक नज़र वेखना चाहांगे इन्हां कंटेस्टेंट्स दी दित्तियां होईयां पेशकारियां नूं। ते सब तो पहला मैं बुलाना चाहांगी इत्थे पवनीत कौर जी नूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पवनीत कौर जी, तुसी इत्थे आए, बहुत चंगा समा बंदिया, कीर्तन गायन किया, 3 वखरे वखरे राउंड्स, रीत राउंड, राग राउंड ते जजिस चॉइस राउंड दे विच तुसी इत्थे आके बहुत अच्छा शब्द गायन किया। सारे सारे जजिस प्रभावित सी। असी चाहते हैं एक बार फिर तो एक नज़र वेखिए तुहाडी सारी पेशकारियां। वेखना चाहोगे? हाँ जी, एक नज़र वेखने आ। बहुत ही उम्दा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही तुहाड़ियां। ओवरऑल तीनों परफॉर्मेंसेस सानू अच्छियां लगियां, श्रोतियां ने भी काफ़ी आनंद माणिया होएगा। तो मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहांगी, तुसी अपनी इन्हां परफॉर्मेंसेस तो बाद किन्ने को सैटिस्फाई सीगे? सैटिस्फाइड सी, नर्वस भी सी, बट ओवरऑल अच्छा सी। ओवरऑल अपनी तरफ तो पूरी चंगी कोशिश की। हाँ जी। तो आओ फिर इस तो पहला कि रिजल्ट वल वधिए असी जजिस को पुछते हैं उन्होंने की विचार ने एक एक परफॉर्मेंस के बारे साडे मानयोग जजिस तुहानूं दसणगे। तुसीं चंगी तरह सुनना क्योंकि तुहाडी पूरी जिंदगी बहुत कम आएंगे उन्हों दे विचार। भाई साहब भाई दविंदर सिंह सोढी जी। हाँ जी, 3 शब्द इन्होंने आपां नूं सतगुरां दी पावन बाणी विचों सरवण कराए। पहला शब्द जदों इन्होंने गाविया, जदों ये ग्राम विच जांदे सी उदों आवाज़ विच थोड़ी कंपन आंदी सी। ते दूसरे शब्द दे विच बाणी दी शुद्धता दा थोड़ा ख्याल नहीं रहा। 2 गलतियां इन्हों उस वेले दसियां भी सी जी। ते इंज लगदा कुल मिला के भी रियाज दी लोड़ है। रियाज और कंपन आवाज़ विच नहीं आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं संगीतकार ब्रह्मवीर सिंह जी को पूछना चाहांगी। ब्रह्मवीर सिंह जी, पहला मैं इन्हां दी अच्छाइयां दस देना। हाँ जी। इन्हां दी टोन बहुत अच्छी है, बहुत वधिया टोन है। एक रेंज बहुत अच्छी है, नीचे भी ऑक्टेव ते भी उन्ना अच्छा गा सकते हैं
ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਆਕਟੇਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਨੇ ਕੰਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਿਸ ਚੋਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ, ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਾਗ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਗ ਜੋ ਭੈਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋਂ ਵੇ ਕਰਹੀ ਜੀ, ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬੁਲਾਵਲੀ ਪੁਨ ਆਕੀ ਗਾਵੇ ਬੰਗਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਤ ਪਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮ। ਸੋ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸੁੰਦਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੰਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੰਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਈਏ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਗੁਣੀ ਜਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਸੈਕਿੰਡ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਜ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਮਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਪਚਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਪਨ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪਲੋ ਪਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਠਾकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, बाबीहा
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬੀ ਹਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸ਼ਮੀਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ? ਇਸ ਤੋਂ ज़्यादा उम्मीदां सी। बाकी जैसा जजेस फैसला करे वो डिजर्विंग ही होगा। बाकी जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਅਲਾਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਸੁਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕੋਲ, ਗੁਣ ਨੇ, ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਸਕਦੇ। ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋਏ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਸ਼ਮੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਪ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਿਸ ਚੋਇਸ ਰਾਊਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਜਿਸ ਚੋਇਸ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਚੋਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੁਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਗਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਚਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੀਂਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਮੀਂਡ ਵੀ, ਗਮਕ ਵੀ, ਅਜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਕਮੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਮਰ ਗੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਣ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹੈ। ਆਜ਼ੂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਭੈਣ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੇ। साज कहूँ सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साज कहूँ सुन ले हो सब है, लाल लाल मोहन गोपाल तू, लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीट हास पकड़ जात, कीट हास पकड़ जात, सरब में प्रतिपाल तू। ए शरीरा मेरे आए से जग में आए गए, क्या तुद करम कमाया, क्या तुद करम कमाया। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ क्योंकि जो मैं जो सोचा ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਇੱਕ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਨਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰਸ ਵੱਜਿਆ, ਬੰਦਸ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੁਰੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਲਾਪ ਲਾਇਆ, ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਸੁਰਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਧਣ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨ। ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮੇ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਕਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਓ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਰਿਆਜ਼, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੱਜਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ? ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰ ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਪਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਹੁਤ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਏ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि रियाज की बहुत ज़्यादा लोड़ है। भावना बहुत अच्छी है, गला बहुत रेंज बहुत अच्छी है, बहुत खुल के गाते हैं, खुल के ਤੇ गाते ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ। ਟਿਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਇਦਾਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਟਿਕੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਦ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਊਸ ਸਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੇਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ। बिल्कुल जी, रियाज करना बहुत ज़रूरी है। कंपन दूर करो। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट टू यू जी। तो दर्शकों, गुरजीत कौर जी दी परफॉर्मेंसेस दे नाल पूरा हो गया सी साडी भैणां दा एपीसोड। इस तो बाद असी वधे सी अगे, मुकाबला होया सी सिंह वीरां दे विचकार। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद मैं निमी सिंह एक बार फिर तो आप सब दा निੱਘਾ स्वागत करती हाँ प्रोग्राम पलो पलो रे कीर्तनिया दे विच। पंजाबी टैलीविजन इतिहास का पहला ऐसा प्रोग्राम जिस विच असी तलाशते पे हाँ कीर्तन रतन दी। बेहतरीन विचों बेहतरीन कीर्तन रतन की तलाश करता है प्रोग्राम। अज आ पहुँचे हैं उस मुकाम ते जिसनों पार करके असी वधांगे साडे सैमी फाइनल राउंड्स की तरफ। अज सानू रिजल्ट पता चलेगा साडे क्वार्टर फाइनल एपीसोड का। असी ब्रेक तो पहला मुलाकात की बीबियां दे नाल, साडी भैणां दे नाल जिन्हां विचकार मुकाबला होया। ते हुण आओ मुलाकात करदे हां साडे सिंह वीरां दे नाल। सब तो पहले इत्थे आके शबद गायन कीता सीगा साडे वीर दिलबाग सिंह जी ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दिलबाग सिंह जी, तुसी बहुत अच्छा समा बंदे आए थे, बहुत मिठा, बहुत सुरीला कीर्तन किया इत्थे आके। बहुत चंगा समा बनिया सीगा। तो एक नज़र फिर वेखते हैं तुहाडी सारी परफॉर्मेंसेस सामने वेखते हैं जी। जागता देओ सतगुर जागता है दे, मालिनी है एओ पुली, मालिनी है मालिनी है एओ पुली, मालिनी है ए। जागता है देव सतगुर जागता है दे, मेहरबान साहिब मेहरबान, जी सगल को दे दान, जी सगल को देदा, मेहरबान साहिब मेहरबान, जिन्ना
बिना अंतर गुरमख प्रीत है, तिन हर रखन हारा राम राजे। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। जिन हर से थी मन मान्या, सब दुष्ट चख मरा। जन नानक नाम ध्याया, हर रखन हारा। किस तरह लगियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਘਾਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਘਰੇਲੂ ਐਸੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਰਿਆਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਜੂਰੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਰੀਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ ਰਿਆਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੋਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੋਇਆ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਧਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੰਤ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਰਾਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੱਟਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੋਰ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਗ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੂਬ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਖੂਬ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। राज लीला तेरे नाम बनाए, राज लीला तेरे नाम बनाए, जोग बनया तेरा कीर्तन गाए। आज मोरे, आज मोरे, आज मोरे आए हैं, आज मोरे, आज मोरे
ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ। बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस सीगियां तुहाडियां, बेहतरीन गायकी। जजिस ने भी काफ़ी पसंद किया। जजिस कोलों बाद विच पुछांगी, पहला मैं तुहाडे कोलों पुछदी हां तुहानूं किन्ने क चंगियां लगियां अपनी परफॉर्मेंसेस? अपने वालों यही कोशिश करदा है कि मैं वध तो वध वधिया गावां और संगत दी सेवा जिन्नी वध अच्छे तरीके नाल कर सकां। पर जदों गलतियां हुंदियां ने वो मनुख समझ आंदा भी हाँ इत्थे मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है, तो उसनों मैं तो यही कोशिश करांगा कि दिनों दिन सुधारन की कोशिश करा ताकि संगतां विच होर वधिया कीर्तन करके खुशियां रह सकां। बिल्कुल जी, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਾਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਰਾਗ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੱਜਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਛਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਬੜਾ ਹੀ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੇ ਮਹਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿੱਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਰਠ ਹੀ ਰਾਗ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜॉय ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਗਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੂਡ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਤੋਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਜ ਮੋਰੇ ਗਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਬਜਾਏ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਬੰਦਸ਼ ਜੋ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਰੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਗਾਓ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮੁਰਕੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁੰਦਰ ਗਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। हो तिस पे
प्रीतम प्यारा। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहाँ बैस हो भोजन खाओ, जहाँ बैस हो भोजन खाओ। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ। जय जय जग कारण सृष्ट उपारण, ममृत पारण जय तेणु। खग खंड बिहंडं खलदल खंडं, खंड बिहंडं खलदल खंडं। अतरण मंडं बरबंडं, खग खंड बिहंडं खलदल खंडं। अतरण मंडं बरबंडं। जय जय जग कारण सृष्ट उपारण, ममृत पारण जय तेरं। बहुत चंगा समा बंदिया जी, बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत आनंद आया। लेकिन मैं तुहाडे कोलों पुछदी हां, परफॉर्म करते हुए तुहानूं अपने आप नूं अपने विच की कमियां ते की खूबियां दसियां? बहुत अच्छा लग्या मैंने परफॉर्म करके इत्थे। पंत के महान कीर्तनीय जिन्हां सामने कभी मैं सोचा भी नहीं सीगा कि मैं कीर्तन करांगा बह के। और उन्होंने तसल्ली दे नाल तुहाडे शब्द जो तुसीं गायन कीता तसल्ली नाल बह के सुनते पे सीगे। बहुत खुशी की गल है तुहाडे लई, बहुत चंगी गल है। तो आओ फिर असीं जजिस कोलों पुछदे हां कि उन्हां नूं की खूबियां की खामियां दसियां। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ खूबियां भी बहुत ने, बहुत अच्छा ਤੁਸੀਂ रंग ਬੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹਿਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਜॉय जी ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਇਹ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮ 'ਤੇ ਅਲਾਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਈਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਨਾਈਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। बहुत वधिया जी। भाई साहब भाई गुरमीत सिंह शान जी कोलों पुछदे हां। मैं एक खास गल अज दसनी चाहांगा इन्हां नूं, तुसीं ध्यान नाल सुनना। गल सत दी है, सारे गामा पा धा नी सा। सत सुरां ते गुरुआं ने पीरां फकीरां ने सतगुरां ने सारा सतां सुरां दा जो समूह है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਜਾਨਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਰਾਗ ਤਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਧ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ, ਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ। ਮੋਰਹੋਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੋ ਸੁਧਾਰ ਖਰਜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। मोरहों की बाणी को सुधार खर्ज बांध्यो, चातरकी की आवाज़ से ऋखभ सुर भरी है। अजा की आवाज़ से गंधार का उचार कियो, कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है। कोयलों की कूक हूँ ते पंचम बनायो बिद, दादर की आवाज़ से दैवत सुर उचरी है। माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो, रंगून गज राज हाथी रंगून मैंने चीख। माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो, इतनी निर्वाण जान सातों सुर कही है। क्या बात है। इस तरह सत्त सुरां कईयां ते मैं तां गल शुरू की है जी मनिंदर सिंह जी कि तुहाडी जिहड़ी बंदिश सी बसंत हंडोल दी मिश्रत राग दी, ते ओहदी 7वीं मातर तो तुहाडी बंदिश सी, ते मैं तां 7 दी गल शुरू की है भी 7 सुरां 7 दा समूह ते 7वीं मातर तो बंदिश दा जिहड़ा चलन सी वो बड़ा सुंदर सी, आम नहीं हुंदा है। ये खास गल है कि 7वीं मातर तो बंदिश नूं चलन करना, लैके तुरना, ते उहदे विच बड़ी परपक्ता दे नाल बड़े वजन दे कॉन्फिडेंस दे नाल गा जाना। तो ये रीतां भी अच्छा हैं। तो मैं राग की गल की है कि राग बहुत अच्छा है जी, तो सतगुरु इन्हां नूं होर कामयाबी देण। बहुत खुशी की गल है जी। सारे जजिस नूं तुहाडी जो तुसी पेशकारियां दित्तियां तुसी निभाया, बहुत चंगा लग्या, उन्हां नूं चंगियां लगियां। और यह भी खुशी की गल है कि इन्ने घट समय तो इन्हां ने सीखना शुरू किया है, तो इसदा मतलब इन्हां दी लर्निंग पावर स्ट्रोंग होएगी। तो इसी तरह सीखते रहो जी। बिल्कुल जी, ये अपनी तरक्की करन, मेहनत करन ते अगे वधन जी।
ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਤ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਤ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਗੇ ਜਾਏ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸੋ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸੋ, ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਗੇ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਕਸਮ ਕਾ ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾ ਢਾਡੀ, ਮੁਕ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ, ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਅਰਬ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹਰ ਦੇਵੈ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਦੇਵੈ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਉਮਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਜਿਸ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਕ ਲੱਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਰੀਤ ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਾਗ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਸੁਰ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਮਕਤਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਉੱਥੇ ਦੱਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਏ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੱਜ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ CS ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਵੈਰੀ ਟਫ ਕੋਰਸ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। CS ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਛਪਾੜ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਲਾਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਅਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਸੁਰਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਜੁੜੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਜਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਜੇਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਿਜੇਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਮੀ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਲੋ ਪੱਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ। ਜੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਹੋਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੀਕੈਪਿੰਗ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਠਾਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੈਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ? ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸਿਰ ਹਿਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਰੈਡੀ ਨੇ? ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਦਾ? ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਮੀਤ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਦਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਦੱਸ ਦਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ। ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 2 ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਣ? ਉਹ ਹੈ ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੋਏ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ਮੀਤ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਲੋ, ਸਿਰਫ ਮਾਰਜਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟਫ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੁਰੀਲੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਖੁਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਸ 4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਠਾਕੁਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਨੀ ਹੋ, ਜੁੜੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ, ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਕੌਣ? 2 ਬੱਚੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਨਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 3 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ, ਔਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਖ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ਮਤਾ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਮਝੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਛਣਕਾਟ ਨਰਾਲੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਜਿਸ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। MH1 ਸਰਦਾਰ ਚੈਨਲ, ਭਾਈ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜੋਏ ਸਾਹਿਬ और सत्कारयोग भाई गुरमीत सिंह जी शांत जी, जिन्होंने ये प्रोग्राम बहुत बखूबी निभाया है और संसार दे विच ये पता नहीं किन्ने थावां ते इस प्रोग्राम जा रहा है। अज इस प्रोग्राम नूं देख के सानू कई बार फोन आते, मेरे पिछले दिन जी ऐड आई है, मैनू बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने होर मैनू बहुत सारे फोन आए, कहते भाई साहब ये जो प्रोग्राम आ रहा है ये वाकई तुहाडा कीर्तन आएगा। मैं कहा जी ये मेरा ही नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੀਰੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੀਰੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੀਰੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਰਤਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ MH1 ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਮਿਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਸਖਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ਮਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਾਇਨ ਸ਼ਮਤਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਨਿੰਮੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।